ఈనాటి యొక్క దివ్య బలి పూజలో ప్రత్యేక విధముగా థ్యాంక్స్ గివింగ్ మాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ షవర్డ్ అపాన్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ Gade Inaredi and all of the souls to rest in peace offered by Gade Lucy Rani family members. For blessings and protection upon all family members, friends, relatives and all humanity from all diseases and viruses, and for peace and harmony in the whole world, especially on Israel, Mass offered to Almighty God by Kenneth Joseph Holt and family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Mare Karun Kumar, Mass offered by Bogaragiman family. For God's mercy upon the departed souls of Madhumi Velangani Raju and Madhumi Amardeep, Mass offered by Annapurna. For God's mercy upon Elur Retreat Center construction and for God's protection upon everyone involved in construction, Mass offered by Divine Word Retreat Center. For the departed soul of Sri Divya to rest in peace, Mass offered by family members. For deliverance from all evil bondages and for salvation of Sambashivarao, Shanti, Karthik and Venu, Mass offered by family. For divine wisdom, protection, spiritual, physical well-being and for God's blessings upon Vinesh, Gracie, Nastin to fall in love with Jesus, to make good confession and to be filled with the Holy Spirit anointing, Mass offered by Samson. For the special intentions of Allam Anastasiamma and Vijaya and for the departed souls of Tirumala Reddy, Shaur Reddy, Annamma, Allam Thomas Reddy, Lakshmi, Celestinamma, Mass offered by Allam Anastasiamma and Vijaya family members. For God's protection, salvation and good job to Rohit Reddy, Rishi Reddy and for deliverance from all bandages, Mass offered Rajaratna Reddy. For good health of Dr. Chattumala Sujata, Prince, Sister Swapna, Raju and for construction of house and for eternal rest to the departed soul of Chattumala Nirmala, Mass offered by family. For the departed soul of Reverend Father Karanam Joji Babu to rest in peace, Mass offered by K.K. Kumar and Velangani. For the departed soul of Nandavarapu George to rest in peace, Mass offered by K.K. Kumar and Velangani. Thanksgiving Mass and for good health, God's wisdom, knowledge and spiritual growth of Ryan and Emmanuel and for all the special intentions of family members. For good health and God's protection and blessings upon Madhuri and Aditya, Manju and Venkatesh and for peace in the family. For the good health of Anjaya, Shobha, Jayamma and Lurdreddy and for peace and happiness in the family. For good health of Jayanti and for good marriage proposals to Sweta, Nishant, Karthik. For good health, peace among the families of Kishan, Mohan, Malesh and for God's protection and complete healing of Bhargav. Thanksgiving Mass and for peace and good health of the family members, Mass offered by Menda Ramana, Ramanamma, Sridhar and Kishore. For good house, for rent, Thanksgiving Mass and for good health, peace in the family, Mass offered by Landa Bhaskar Rao, Bhavani, Kamalnath and Ruchita. రండి దేవుని ప్రజలారా, రండి ఆహ్వానితులారా,
రండి రండి దేవుని ప్రజలారా, రండి రండి ప్రియ స్నేహితులారా, దేవుని సన్నిధికి, ప్రియ దేవుని సన్నిధికి, దేవుని సన్నిధికి, హిత దేవుని సన్నిధికి, ప్రేమను పొందుటకు, నవజీవము నిండుటకు, ప్రేమను పొందుటకు, నవజీవము నిండుటకు. రండి రండి దేవుని ప్రజలారా, రండి రండి ప్రియ స్నేహితులారా. దేవుడు చేసినటువంటి అనేక మేల నిమిత్తము కృతజ్ఞతాస్తుతులను చెల్లిస్తూ భక్తి శ్రద్ధలతో మనమందరము ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో పాల్గొందాం. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మనామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్ర ఆత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఈ యొక్క పరమ పవిత్ర విందును యోగ్యరీతిగా కొనియాడు నిమిత్తము మన పాపములను తప్పిదములను జ్ఞాపకం చేసుకొని ప్రభు సన్నిధిలో పాపమన్నింపును క్షమాపణను అడిగి పెట్టుకుందాం. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుని చెంతను, సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపములు చేసి తిని. ఇది నా తప్పు, నా తప్పు, నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్యకన్యైన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని బ్రతిమాలుచున్నాను. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చుదురుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించదము. ఓ ప్రభువా, మీ కుటుంబమును సంపూర్ణ సంరక్షణలో సురక్షితముగా ఉంచుము. వారు నీ స్వర్గపు వరముల మీదనే ఆధారపడి జీవించుచున్నారు. సకల దుఃఖ దురితములందు వారికి సమీపమున నుండి మీ స్థిర ప్రేమతో కాచి కాపాడుము. నీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగయుగములు జీవించుచూ పరిపాలించాడు మా ప్రభును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము, ఆదికాండము 3వ అధ్యాయము 9వ వచనము నుండి 24వ వచనం వరకు. కానీ దేవుడైన యావే నరుని బయటికి పిలిచి, ఓయి నీవు ఎక్కడ ఉంటివి అని ప్రశ్నించెను. అంతటా మానవుడు, తోటలో మీ అడుగుల చప్పులు వింటిని, నేను దశమలతో ఉంటిని కనుక భయపడి దాగుకొంటిని అనెను. నీవు దిశమలతో ఉంటివని నీకెవరు చెప్పిరి? నేను తినవలదనన పండును నీవు తింటివా అని దేవుడు ప్రశ్నించెను. నాకు తోడుగా నీవు ఇచ్చిన ఈ స్త్రీయే ఆ చెట్టు పండ్లు కొన్ని నాకు ఇవ్వగా నేను తింటిని అని నరుడు చెప్పెను. దేవుడైన యావే నీవు చేసినదేమిటి అని స్త్రీని ప్రశ్నించెను. దానికి ఆమె, సర్పము ఆ పండు తినమని నన్ను మోసపుచ్చినది కనుక తింటిని అని బదులు చెప్పెను. అప్పుడు దేవుడైన యావే సర్పముతో ఇట్లనెను, నీవు ఇంత పని చేసేతివి కనుక జంతువులలోనూ క్రూర మృగములలోనూ నీవు శాపమునకు గురి అగుదువు. ఈనాటి నుండి నీవు బ్రతికినన్నాళ్ళు పొట్టతో ప్రాకుదువు. మట్టియే నీకు ఆహారము. నీకును స్త్రీకిని నీ సంతతికిని ఆమె సంతతికిని మధ్య వైరము కలుగచేయుదును. ఆమె సంతతి నీ తల చితకగొట్టును, నీవేమో వాని మడమ కరుతువు. ఆయన స్త్రీతో ఇట్లనెను,
నీవు గర్భము ధరించినప్పుడు నీ బాధలు అధికము చేయుదును, నీ ప్రసవ వేదనను ఎక్కువ చేయుదును. అయినను నీ భర్త ఎడల నీకు కోరిక కల్గొను, అతడు నిన్ను ఏలును. ఆయన నరుడితో ఇట్లనెను, నీవు నీ భార్య మాట విని నేను తినవలదన్న పండును తింటివి. నీ వలన ఈ భూమి శాపము పాలైనది. నీవు బ్రతికినన్నాళ్ళు కష్టపడి కండలు కరిగించి భూమి నుండి నీకు కావలసిన పంట పండింతువు. ఈ నేల నీకై ముండ్ల తుప్పలను గచ్చు పొదలను మొలిపించును. నీవు పొలములోని పంటతో పొట్ట నింపుకొందువు. నీవు పుట్టిన మట్టిలో మరలా కలిసిపోవు వరకు నీవు నొసట చెమటోడ్చి పొట్టకూడు సంపాదించుకొందువు. నీవు మట్టి నుండి పుట్టితివి కాన చివరకు మట్టిలోనే కలిసిపోవుదువు. ఆదాము తన భార్యకు ఏవా అని పేరు పెట్టెను. ఎందుకనగా జీవులందరికీ ఆమె తల్లి. అంతట దేవుడైన యావే జంతు చర్మముతో వస్త్రములు చేసి ఆదాముకు ఏవకు తొడిగెను. అప్పుడు దేవుడైన యావే మానవుడు కూడా మంచి చెడులు గుర్తించి మా సాటివాడాయను. అతడిక చెయ్యి చాచి జీవమిచ్చు చెట్లు పండ్లను కోసుకొని తిని శాశ్వతముగా బ్రతుకునేమో అనుకొనెను. కావున ఆయన ఏదేను తోట నుండి నరుణ్ణి వెళ్ళగొట్టెను. అతడు ఏ నేల నుండి తీయబడనో ఆ నేలను సాగు చేయుటకు అతనిని పంపివేశను. ఈ విధముగా దేవుడు తోట నుండి మానవుణ్ణి తరిమివేశను. ఆయన ఏదేను తోటకు తూర్పు దిక్కున కెరూబు దూతలను గుండ్రముగా తిరుగుచు నిప్పులు చిమ్ము కత్తిని నిల్పెను. జీవమిచ్చు చెట్టు దరిదాపులకు ఎవ్వరినీ రానివ్వకుండుటక్కై దేవుడిట్లు చేసెను. ఇది ప్రభువాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రభువు మంచివాడు కనుక అతనికి వందనములు అర్పింపుడు. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. ప్రభువు మంచివాడు కనుక అతనికి వందనములు అర్పింపుడు. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. దేవాది దేవునికి వందనములు అర్పింపుడు. అతడు మాత్రమే మహాద్భుతాలు చేయును. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. ప్రభువు మంచివాడు కనుక అతనికి వందనములు అర్పింపుడు. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. ప్రభువు మీతో ఉండును గాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత మార్కు గారు వ్రాసిన సువిశేషంలోని భాగము ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. 8వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 1 నుండి 10 వరకు వాక్యము. మరి ఒక మారు మహాజన సమూహము ఆయన యొద్దకు వచ్చెను. కాని వారు భుజించుటకు ఏమీయూ లేనందున ఆయన తన శిష్యులను పిలిచి వారితో, నేటికి 3 దినముల నుండి వీరు నా యొద్ద ఉన్నారు. వీరికి భుజించుటకు ఏమీయూ లేదు. అందువలన నాకు జాలి కలుగుచున్నది. పస్తులతో వీరిని పంపివేసినచో వీరు మార్గమధ్యమున సొమ్మసిల్లిపోవుదురు. ఎలయనా వీరిలో కొందరు చాలా దూరం నుండి వచ్చిరి అని పలికెను. అందులకు ఆయన శిష్యులు, ఈ ఎడారిలో మనం ఎక్కడి నుండి కావలసిన రొట్టెలను తెచ్చి వీరికి సంతృప్తిపరచగలము అని ప్రత్యుత్తరమిచ్చిరి. మీ యొద్ద ఎన్ని రొట్టెలున్నవి అని ఆయన ప్రశ్నింపగా 7 రొట్టెలున్నవి అని వారు సమాధానమిచ్చిరి. అంతట యేసు ఆ జనసమూహమును అచ్చట కూర్చుండ ఆజ్ఞాపించి ఆ 7 రొట్టెలను అందుకొని దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తోత్రములు చెల్లించి వానిని త్రుంచి వడ్డించుటకై తన శిష్యులకు ఇచ్చెను. వారట్లే వడ్డించిరి.
వారి యొద్ద నుండి కొన్ని చిన్న చేపలను ఆయన ఆశీర్వదించి వానిని కూడా వడ్డింప ఆజ్ఞాపించెను. వారల్లలు సంతృప్తిగా భుజించిన పిమ్మట శిష్యులు మిగిలిన మృక్కలను ప్రోగు చేసి 7 గంపల నింపిరి. ఆ భుజించిన వారు రమారమి 4,000 మంది. పిమ్మట ఆయన వారిని పంపివేసి వెంటనే ఒక పడవను ఎక్కి శిష్యులతో దల్మనూత ప్రాంతమునకు వెళ్ళెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా నీకు స్తుతి కలుగునగాక. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన్. దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. ప్రేమైనటువంటి దైవ బిడ్డలారా, ఈనాటి ఈ యొక్క వాక్యములో యేసుక్రీస్తు వారు 4,000 మందికి ఆహారమును అందించినటువంటి ఒక అద్భుతము. ఈ అద్భుతము మరొక చోట మనం విన్నాం కదా. యేసుక్రీస్తు వారు 5,000 మందికి ఆహారమును సంతృప్తిగా ఇచ్చి 12 గంపలకు నింపినట్లుగా మనము విన్నాం. నేటి వాక్యములో 4,000 మందికి ఆహారమును సమృద్ధిగా ఇచ్చి మరి 7 గంపలకు మిగిలిన ముక్కలను ఎత్తినట్లుగా నేటి వాక్యంలో మనము వింటూ ఉన్నాం. ఈ రెండిటి సందర్భాలలో ఇక్కడ ఆయన వద్దకు వచ్చినటువంటి ప్రజలు ఉన్నారు. అయితే ఆ ప్రజలు ఆయనతో పాటుగా 2-3 రోజుల పాటు ఆయన చెప్పే వాక్యము వినుటకు వచ్చిన వారే, ఆసక్తి కలిగినటువంటి వారే. అయితే ఆయన ఎంత కనికరపూర్ణుడు అనంటే వారిని గురించి చింతపడుతూ, వారిని గురించి ఆలోచన చేస్తూ, ఇదిగో వీరు నాతో పాటుగా 2 దినముల నుంచి నాతో పాటు ఉన్నారు, వీరిని పంపివేద్దామంటే వీరు కొంతమంది దూరం నుంచి వచ్చిన వారు ఉన్నారు. అయితే వారు వెళ్ళేటువంటి మార్గములో సొమ్మసిల్లి పడిపోతారేమో, మూర్ఛిల్లిపోతారేమో. కారణం ఏంటి అంటే కొన్ని రోజుల పాటు వారు నాతో ఉండి ఏం భుజించలా. కనుక కనికరపూర్ణుడైనటువంటి దేవుడు వారికి చెప్పారు కదా శిష్యులకి, ఇదిగో వీళ్ళు తినటానికి ఏమైనా తీసుకురండి అని చెప్పినప్పుడు వారేమన్నారు, ఇంతమందికి ఎక్కడి నుంచి తీసుకురాగలమయ్యా అంటే యేసయ్య ఒక మాట అడిగారండి, ఇదిగో మీ వద్ద ఏమైనా ఉన్నదా. ఇక్కడ ఈ ప్రశ్నకు మనందరం సమాధానాన్ని చెప్పగలిగినటువంటి పరిస్థితిలో మన విశ్వాసము, మన క్రైస్తవ జీవితము ఉండాలి. నీ వద్ద ఏమైనా ఉన్నదా అంటే ఏం చెప్తావు? నువ్వు ఉందని చెప్తావా, లేదని చెప్తావా? ఇప్పటి కాలంలో అనేక మంది ఉండి కూడా లేదనే చెప్తారు. కారణం ఏంటో తెలుసా? ఉదాహరణకి ఒక మనుషుడు నీ దగ్గరికి వచ్చేసి అప్పడాడు అనుకో, నువ్వు ఇవ్వగలిగిన స్థితిలోనే ఉన్నావు, కానీ నువ్వేం చేస్తావు? లేవు అని చెప్పేస్తావు. కారణం ఏంటో తెలుసా? ఒకవేళ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వాడు సమయానికి ఇవ్వడేమో, వాడు తప్పించుకొని తిరిగితే వాడి కోసం నేను వెతకాలేమో, మళ్ళీ ఈ లోపల నాకు ఇంకేదైనా అవసరం రావచ్చేమో అని నీకు నువ్వుగానే ఆలోచన చేసి లేదు అని చెప్పేస్తాం. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అక్కడ ఉన్నటువంటి వారిలో ఎవరి దగ్గర ఉందో మనకైతే తెలియదు, కానీ ఒకరు మాత్రము ఇదిగో మా వద్ద కొన్ని రొట్టెలు ఉన్నవి అని వాటిని యేసయ్యకి ఇవ్వటం జరిగింది. ఎందుకని? యేసయ్యకి ఇస్తే యేసయ్య ఏ అద్భుతమైన చేయగలడు, ఎంతమందినైనా పోషించగలడు, ఏ పరిస్థితులనైనా సరే పోషించగలడు. అంటే ఇక్కడ ఆలోచించేద్దాం. ఆ రొట్టెలు తీసుకొచ్చుకున్న వ్యక్తి తన కోసం తెచ్చుకొని ఉండొచ్చు, తన బంధువుల కోసం, తన కుటుంబం వారి కోసం తీసుకొని వచ్చి యేసయ్య మాటలు వినటానికి వచ్చి ఉన్నాడేమో. కానీ అక్కడ పరిస్థితిని అర్థం చేసుకొని ఆ పరిస్థితి ప్రకారంగా తన దగ్గర ఉన్నది సైతము ఇచ్చివేయటానికి 7 రొట్టెలు 4,000 మందికి ఏ పాట అండి? ఎంత వస్తుందండి? అంటే చిన్న చిన్న ముక్కలు చేసినా కానీ అది సరిపోవు. కానీ ఆ మనుషుడు ఇచ్చేటువంటి మనసు కలిగి ఉన్నందున ఇక్కడ అంత విస్తారముగా యేసయ్య కార్యాన్ని జరిగించారండి. ఇక్కడ మనం కూడా అంతే. నీకున్న కొంచెమే యేసయ్య చేతులకు ఇచ్చి చూడు, ఆయన విస్తారముగా దీవిస్తాడు. ఈ ఉదాహరణ మనందరికీ కూడా నేర్పించట్లేదా? మంచి మనసు, ఇవ్వగలిగినటువంటి మనసు నీకు కలిగి ఉంటే ఆయన చేతులు పడగా అది విస్తారముగా ఎన్నో వందల వేల లక్షల మంది తినగలిగినటువంటి ఆశీర్వాదాన్ని ఆయన ఇస్తాడండి. ఉదాహరణకి మదర్ తెరెసా ఏం చేసిందండి? మదర్ తెరెసా గారు ఏం చేశారండి అంటే తనకు కలిగిన దాన్ని ఆయనకి ఇచ్చింది.
ఆయనకి ఇవ్వటం వలన ఆయన ఎంతమందిని పోషిస్తున్నాడండి? ఒకళ్ళ ఇద్దరా? వందల వేల లక్షల కోట్ల మంది ఈరోజు ఆయన పోషించట్లేదా? మనం కూడా అంతేనండి. నీవు ఇవ్వగలిగిన మనసు నీకుంటే నువ్వు విస్తారముగా దీవించబడతావు. ఇచ్చే మనసు లేకే మనము దీవింపబడట్లా. ఒకసారి ఆయనకు ఇచ్చి చూడు, ఆయన నీకు తిరిగి ఎంతో ఉన్నతమైన ఆశీర్వాదాన్ని ఇవ్వగలిగినటువంటి దేవుడే ఉన్నాడు. కాబట్టి ఇద్దాం, తద్వారా దీవించబడదాం. దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. అందుకో ప్రభు నా కానుక, అవనిలోన నాదు కోరిక. అందుకో ప్రభు నా కానుక, అవనిలోన నాదు కోరిక. పూజింతుమదిలో నిన్నిక, పూజింతుమదిలో నిన్నిక. జీవింతు నిత్యం నిన్ను విడువక, జీవింతు నిత్యం నిన్ను విడువక. నా సర్వం సకలము నీవెగా, నా జీవం ప్రాణము నీవెగా. నా సర్వం సకలము నీవెగా, నా జీవం ప్రాణము. సహోదరి సహోదరులారా, నేను మీరు అర్పించిన ఈ బలి సర్వశక్తిగల పిత అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగునట్లా ప్రార్థింపుము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనం కొరకును తన పవిత్ర స్త్రీ సభ ప్రయోజనం కొరకును నీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. మా ప్రభు అయిన ఓ సర్వేశ్వర, ఈ సృష్టి వస్తువులను మా శరీర పోషణము కొరకు సిద్ధపరచుతివి. ఇవి మా నిత్య రక్షణకు సాధనమగునట్లు అనుగ్రహింపుము. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ప్రభు అయిన దేవ, పావనపిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ నీ ఎచ్చోటను మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. నీ కుమారుడైన క్రీస్తు అవిధేయులమైన మాపై కనికరముతో తనను తాను తగ్గించుకొని కన్య మరిమ నుండి ఉద్భవింప చిత్తగించెను. శిలువ మీద వేదనల నుండి నిత్య మరణము నుండి మమ్ము విడిపించెను. మరణించిన వారి నుండి పునరుత్థానముంది మాకు శాశ్వత జీవనము ప్రసాదించెను. కావున దూతలతోనూ అతిదూతలతోనూ భద్రాసనులతోనూ అధిపతులతోనూ పరలోక దళములన్నింటితోనూ ఏకమై మేము మహిమగీతముతో నిన్ను నిరతము స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసాన్నా. ప్రభు నామమును వేయించేవాడు ధన్యుడు. మహోన్నతమున హోసాన్నా. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచు బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తనిష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుము. ఎలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర. ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమును అందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుము. ఎలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవేయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర. ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణము ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము. నీవు మరలా వచ్చే వరకు వేచి ఉందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు
జీవమునసుగు ఎప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించున్నాము. మీ సముఖమును నిలిచి మీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలువరమగు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమందంతట వ్యాపించి ఉన్న మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా జయరావు పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మను మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణను చేయము. ఉత్తానముగ్ధమైన నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని మీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్యతలెగు మరే మాతతోనూ, పునీత అపోస్తలతోనూ, ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితముల భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మిమ్మల్ని స్తుతించి మహిమపరచదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గలపెత్తైన సర్వేశ్వర, పవిత్రాత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగయుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశం అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందునుడు మా యొక్క తండ్రి, నీ నామము పూజింపబడునుగాక, నీ రాజ్యము వచ్చునుగాక, నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులను మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహము వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక మీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. మీ చిత్తము ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని, ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని యొక్క శాంతి సమాధానములు ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానమును తెలుపుకుందము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించిన క్రీస్తు ప్రభువు. ఈ ప్రేమ విందుకు పిలువబడిన మనమందరము ధన్యులము. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడు కాను. నీవు ఒక్క మాట పలికినా నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. రండిరా రండి దైవ జనమ, దివ్యమైన ఈ ఆహారము రండిరా రండి దైవ జనమా, ధన్యమైన మన ప్రభుని విందుకై. రండిరా రండి దైవ జనమా, దివ్యమైన ఈ ఆహారముకై. రండిరా రండి క్రీస్తు జనమ, ధన్యమైన మన ప్రభుని పొందుకై. విందుకై, పరమ ప్రభు విందుకై. వడివడిగా రండి వరములు పొందుటకై. విందుకై, పరమ ప్రభు విందుకై. వడివడిగా రండి వరములు పొందుటకై. పరమాత్ముని విందు పరలోకపు మందు, పరమాత్ముని విందు పరలోకపు మందు. ప్రీతితో లోకొనగా పరుగునారా రండి, ప్రీతితో లోకొనగా పరుగునారా రండి. ప్రార్థించదము. ఓ సర్వేశ్వర, మేము ఒకే రొట్టెను భుజించి ఒకే పాత్రము నుండి సేవింపవలెనని నీవు చిత్తగించితివి. మేము క్రీస్తుతో ఐక్యమై జీవించినట్లును ఈ లోకపు ప్రజల రక్షణము కొరకును మేము ఆనందముతో సత్ఫలములను వసుకున్నట్లు కృపచూపుము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు, పిత,
పుత్ర పవిత్రాత్మ సదాకాలము మనలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాపాడుదురుగాక. ఆమెన్. పూజ సమాప్తమైనది. సమాధానముతో వెళ్ళి దేవుని ప్రేమలో సేవలో జీవించదము. సర్వేశ్వనికి వందనములు.